یہ بات ہے 1967 کی، جب امریکی جاسوس بحری جہاز USS لبرٹی سمندر میں گشت کر رہا تھا کہ اسرائیلی طیارے اور آبدوزیں اس پر ٹوٹ پڑیں۔ اس عملے میں امریکی جہاز ڈوبنے سے تو بچ گیا، لیکن بمباری سے جہاز بری طرح تباہ ہو گیا۔ یہ اسرائیل کا امریکہ پر یک طرفہ اور بلا جواز حملہ تھا، لیکن امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود اسرائیل سے نہ تو اس کی باز پرس کر سکا، نہ اس کا بدلہ ہی لے سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جانیے یہ وجہ میرے ساتھ الرحمن، اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس۔ اس کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے آدھے سے بھی آدھے رقبے میں قائم ایک ملک اپنے سے کئی سو گنا بڑے عرب ملکوں سے طاقتور ہے؟ اگر ایک جملے میں اس سوال کا جواب دیا جائے تو وہ ہے امریکی سرپرستی۔ لیکن کہانی صرف اتنی ہی نہیں ہے، اس کی ایک سیاسی، تاریخی اور جغرافیائی وجہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دور میں جرمنی اور پولینڈ میں یہودیوں کا قتل عام ہوا، جسے ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہودی دعوے کے مطابق ان کے 60 لاکھ ہم مذہب ہولوکاسٹ کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ایسے میں برطانیہ نے انہیں فلسطین کی سرزمین پر آباد ہونے میں مدد دی۔ برطانیہ کے ساتھ امریکہ نے بھی اسرائیل کی حمایت کی، اور آج دونوں ممالک اسرائیل کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ مغربی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عرب خطے میں صرف اسرائیل ایسا ملک ہے جو جنگ یا امن دونوں صورتوں میں مغربی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ انہیں ترکی، اردن، مصر حتیٰ کہ سعودی عرب پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ مغربی ممالک کی اسی کمزوری کو اسرائیل خارجہ پالیسی کے مہرے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر عالمی مذمت کے باوجود عرب ممالک اسرائیل کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ اسرائیل کو امریکی مدد کے بعد جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ طاقت دیتی ہے وہ اس کی ملٹری ٹیکنالوجی میں مہارت ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس اپنا جدید اسلحہ اسرائیل کو ترجیحاً فراہم کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ دینے والوں میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی معمولی خلاف ورزیوں پر بھی دوسرے ممالک کا اسلحہ روک لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2006 کی لبنان جنگ کے دوران اسرائیلی فضائیہ کے ہاتھوں مارے گئے بچوں کی تصاویر وائرل ہو رہی، تب بھی امریکی صدر نے اسرائیل کو F-16 طیاروں کی فراہمی نہیں روکی تھی، بلکہ تنقید کرنے والوں کا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو F-16 دینے کا معاہدہ توڑ دیا تو آئندہ کوئی امریکہ پر یقین نہیں کرے گا۔ حالانکہ صرف 16 سال پہلے امریکہ نے پاکستان سے پیسے لینے کے باوجود F-16 دینے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ نے اسرائیل سے ایک معاہدہ بھی کیا ہے 2016 میں۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل کو 10 سال کے دوران 38 ارب ڈالر کا جدید اسلحہ ملے گا، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسرائیل کے پاس 1,70,000 فوج، 652 لڑاکا طیارے اور 2600 سے زائد ٹینک موجود ہیں۔ اسرائیل کے لڑاکا طیاروں کی فلیٹ میں F-16، F-15 اور 5th جنریشن کے F-35 طیارے بھی شامل ہیں۔ F-35 کی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن کی نظروں میں آئے بغیر ہی اپنے ہدف تک پہنچنے اور صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی ایکٹیو ملٹری 1,70,000 ہے۔ کہنے کو تو یہ بہت کم ہے، لیکن اسرائیل کے پاس 4.5 لاکھ ریزرو آرمی بھی موجود رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی تمام آبادی کے لیے جنگی تربیت بھی لازم ہے۔ اسرائیل کی آبادی پاکستان سے 20 گنا کم، لیکن دفاعی بجٹ 1.5 گنا زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان کا اس وقت دفاعی بجٹ $10.3 بلین ہے، تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا ڈیفنس بجٹ $45.65 بلین ہے۔ تاہم ہتھیاروں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان کو اسرائیل پر برتری حاصل ہے۔ انٹرنیشنل پاور رینکنگ میں اسرائیل 15ویں جبکہ پاکستان 13ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ اس رینکنگ میں چین کا 3را اور بھارت کا 4تھا نمبر ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے جنگی ہتھیار بنانے کی بہت بڑی انڈسٹری بھی لگا لی ہے۔ تل ابیب ہتھیار بیچنے والا دنیا کا 8واں اور ڈرون برآمد کرنے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس کی اسلحے کی برآمدات $9 ارب سے زیادہ کی ہیں۔ اسرائیل
जंगी रोबोट्स, रात में तवील फासले तक देखने वाले आलात, दीवार के पार इंसानी नकल हरकत जांचने वाले सेंसर भी खुद तैयार करता है। इसराइल के पास अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी है, जो मिसाइलों और रॉकेट्स को हदफ तक पहुंचने से पहले हवा में तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसराइल के पास एटमी हथियार भी है, लेकिन चूंकि इसने अभी तक कोई हॉट टेस्ट नहीं किया, इसलिए उसे एलानिया एटमी ताकत नहीं समझा जाता। इसराइली फौज मैदान जंग में दुश्मन का इंतहाई तेज रफ्तारी से सफाया करने के लिए मशहूर है। 1967 की अरब इसराइल जंग में इसराइली एयरफोर्स ने एक ही दिन में मिस्र के 350 से ज्यादा तैयारों को उड़ने से पहले ही तबाह कर दिया था, जबकि उर्दन की तमाम फिजाई कुव्वत और शामी फिजाइया के तैयारों की भी बड़ी तादाद भी तबाह कर दी। यूं इसराइल ने सिर्फ 6 दिन में ये जंग जीत ली। इस जंग में इसराइल बैतुल मुकद्दस पर भी काबिज हो गया और तमाम फलस्तीनी इलाका भी इसके कंट्रोल में चला गया। इसराइल की मुआशी ताकत भी देखते हैं। दुनिया में मौजूद दौलतमंद यहूदी और आलमी इदारे इसराइल में पैसा लगाते हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोग जैसे वारन बफे और बिल गेट्स इसराइल को सरमायाकारों की जन्नत करार देते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2016 में इसराइल में 12 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वो सरमायाकारी कितनी बढ़ चुकी हो, जबकि इसके हमसाय ममालिक में सबसे ज्यादा सरमायाकारी उस दौर में मिस्र में हुई, जो सिर्फ 8 अरब डॉलर थी। टेक्नोलॉजी में महारत और आलमी सरमायाकारों की मदद से इसराइल अरब खिते की बड़ी माशी ताकत बन चुका है। इसराइल में पानी कम है, इसलिए शमसी तवानाई से बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करता है। इंतहाई कम पानी के बावजूद इसराइल ज़राअत में खुद कफील है। अब इसराइल न सिर्फ अपने लिए खुराक पैदा करता है, बल्कि बाकी अरब ममालिक को भी सब्जियां और फल बरामद करता है। इसराइल दुनिया की कितनी बड़ी सियासी ताकत है, इसका इजहार इस वक्त हुआ जब अमेरिका ने अपना सफारत खाना बैतुल मुकद्दस मुंतकिल करने का फैसला किया। आज हम ऑफिशियली अमेरिकी सफारत खाना यरूशलेम में खोल रहे हैं। सबको मुबारक हो। ये अल्फाज थे डोनाल्ड ट्रंप के। पाकिस्तान और तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। हत्ता के मगरबी ममालिक और अमेरिका के करीबी इत्तेहादियों ने भी अमेरिकी इक़दाम की मुखालफत की, लेकिन इसराइल पर इसका कुछ असर न हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल अमेरिकी मदद के साथ दुनिया की कितनी बड़ी सियासी ताकत है। 1973 की जंग में इसराइल अरब फौजों के हाथों शिकस्त से बाल बाल बचा था। ये वही जंग है जिसमें पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइली तैयारे मार गिराए थे। इस जंग के बाद इसराइल को मिस्र का इलाका सहराए सीना भी खाली करना पड़ा था। इस तरह 2006 की लबनान जंग में इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए पूरी कुव्वत झोंक दी, लेकिन वो इस मिशन में नाकाम रहा और इसे 5 हफ्ते बाद मजबूरन फौज पीछे हटाना पड़ी। इसराइल की एक और कमजोरी अरबों की बढ़ती हुई आबादी भी है। इसराइल में 65 लाख यहूदी आबाद हैं, जबकि इसराइल और फलस्तीन में अरब बाशिंदों की तादाद 55 लाख तक जा पहुंची, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है। इसके मुकाबले के लिए इसराइल फलस्तीनी इलाकों में भी जबरदस्ती यहूदी आबादियां बसाकर आबाई शहरियों को बेदखल करता जा रहा है। किसी मुल्क की ताकत इसके दोस्तों और दुश्मनों की तादाद से भी नापी जाती है। इसराइल के सबसे करीबी दोस्त वो ममालिक हैं जिससे इसने स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रखा है। इनमें यूरोपीय यूनियन बशमूल बरतानिया, अमेरिका और गैर एलानिया तौर पर इंडिया भी शामिल है। इसके तिजारती और सिफारती दोस्तों में मिस्र, उर्दन और इंडिया सरफहरिस्त हैं, जबकि इसराइल के अरब दुनिया के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब से भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया के 31 ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते। इसके अलावा शाम, लबनान, तुर्की, इराक और पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जिनमें इसराइल मुखालिफ जज्बात बहुत शदीद हैं। अलबत्ता ईरान वो मुल्क है जो सरकारी सतह पर इसराइल के खात्मे के दर पे है। तो मुख्तसर ये कि इसराइल अमरीकी आशीर्वाद, मुआशी ताकत और अंतक मेहनत से हासिल की हुई टेक्नोलॉजी के बायस दुनिया की एक बड़ी ताकत है, लेकिन इसकी कमजोरियां भी इतनी ही बड़ी हैं जितनी इसकी ताकत। तमाम हमसाया ममालिक से ख़राब ताल्लुकात, इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जियाँ और सिर्फ अमरीकी ताउन के बलबूते पर कायम रहना इसकी ऐसी कमजोरियां हैं जो किसी भी वक्त इसराइल के वजूद के लिए खतरा बन सकती हैं। इसराइल की ताकत और कमजोरियों के बारे में आपने जाना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।